Let us start today's class. We will be starting a relativistic momentum. Last class we have studied about 4 vector velocity and 4 vector components. So 4 vector has 4 components, the 3 space component and 1 time component. I hope you remember that. So now let us see how we can see relativistic momentum using this 4 vector concept. So relativistic momentum will be also a 4 vector. So momentum 4 vector, we can say it as P mu. Mu will be superscript. P mu. Mu is superscript, means it can be 0, 1, 2, 3. 4 values 0, 1, 2 and 3. So 3 space component and 1 time component. So normal momentum, relativistic momentum, how will you write? P is equal to m into v. But v is we are taking it as eta. So eta is relativistic velocity. Relativistic velocity means it is normal velocity divided by root of 1 minus u square by c square. Normal velocity is u. So m into eta is mu by root of 1 minus u square by c square, where u is the normal velocity and relativistic velocity is u by root of 1 minus u square by c square. Now momentum 4 vector p mu will be m eta mu. Eta mu is the 4 vector velocity. Normal velocity alla 4 vector velocity. So it should contain the fourth component, fourth component, which is the time component also. So eta mu is the 4 vector velocity. So eta 0, what is eta 0? Eta 0 is it is the first component of 4 vector velocity, which is c by root of 1 minus u square by c square. All the other components are u by root of 1 minus u square by c square. So the first component eta 0, the 4 vector velocity is first component is c by root of 1 minus u square by c square. So the momentum, first component of the momentum p0 will be mc by root of 1 minus u square by c square, as you see in this equation. From this we can see m by root of 1 minus u square by c square. What is that? It is the relativistic mass. So m by root of 1 minus u square by c square is m relativity. So m rel into c. So relativistic mass into c. So we have p0 is relativistic mass into c, the first component of the 4 vector momentum. Now all the other 3 components p mu, except mu is equal to 0. So mu 1, 2 and 3 will be, what is the value? M into u by root of 1 minus u square by c. That also we can write as m relativistic into u. So the first component p0 is m relativistic into c. All the other 3 components p mu of p mu is m relativistic into u. So I hope you understood till this point. And we can write now p0 as E by c. P0 c ആണ് energy. P0 pc ആണ് energy. So p0 is equal to E by c. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. relativistic, we know that it is relativistic mass into c square. So m by root of 1 minus u square by c square into c square ആണ് relativistic energy. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എം സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അത് തന്നെയല്ലേ p0? എം സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് p0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബൈ സി എന്ന് അത് എഴുതാം. സോ ഇ ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പം അതിലെ ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയാണ് കേട്ടോ. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി എന്താണ്? എം സി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ചെയ്താൽ എം സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് p0. ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് 4 വെക്ടർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് E by c, E relativistic by c. So these 3 equations you should remember: the relativistic momentum and its components, all the 4 components.
So P mu can be said to be relativistic energy momentum. So what do you call P mu? It is relativistic energy momentum. So it is related to energy, relativistic energy. That is why we call it as relativistic energy momentum. Now we know rest mass energy. Rest mass energy എന്താണ്? mc² ആണല്ലേ, where m is rest mass അല്ലേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഈ റെസ്റ്റ് മാസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി മൈനസ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി നോ ദാറ്റ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി ഈസ് mc²√1 - u² / c² മൈനസ് mc², അല്ലേ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് when you do that, you just take out we just take this first term inside the bracket, 1/√1 - u² / c². We take it as 1 - u² / c² raised to -12, അല്ലേ. അപ്പം അതൊന്ന് നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ u ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ c, നമുക്ക് ആ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. So when u is very much less than c, we have mc² outside the bracket. So next is 1 - u² / c² raised to -12 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ -12 നടുക്കേക്ക് വരിക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 + u² / 2c² അല്ലേ, അതല്ലേ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം വരിക. പിന്നെ പ്ലസ് എക്സെട്ര കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു -1 ഉണ്ടല്ലേ, ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ട്, അത് നോക്കുക, ഉണ്ടോ -1. ആ -1 അങ്ങ് എഴുതുക. സോ ടൈലർ സീരീസ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം 1ഉം -1ഉം ക്യാൻസലായിപ്പോയി അല്ലേ ദിസ് ഇക്വേഷനിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? mc² × ½ u² / c². അതെന്താണ്? ½ mu². ½ mu² എന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നോർമലി വി ഗെറ്റ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഈ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ഈസ് ഈ കൈനറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലാസിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്, ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലയാണത്. നൗ ലെറ്റ് us consider a closed system. In every closed system we can say that the relativistic energy, relativistic momentum and relativistic velocity all are conserved there. Relativistic mass, relativistic momentum and relativistic energy in a closed system is conserved. You should remember that. But for rest mass is not conserved. Relativistic mass ആണ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, റെസ്റ്റ് മാസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ്, അത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 4 വെക്റ്റർ മൊമെൻറ്റം വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ പി മ്യൂ വിത്ത് പി മ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ടാണ് പി മ്യൂ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. പി മ്യൂ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി മ്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ. സോ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അത് മൈനസ് സൈൻ വരുന്ന ഏത് പാർട്ടിനാ? ടെമ്പോറൽ പാർട്ട്, അതായത് ടൈം കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ടിന് മാത്രമേ മൈനസ് വരുള്ളൂ. ബാക്കി പി ഡോട്ട് പി തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. So we can say that the first component, the time component part P0, first one P mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P superscript mu is positive എന്ന് വെച്ചാൽ P0 പോസിറ്റീവ് ആണ്. അടുത്തത് P mu സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ P0 സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് മൈനസ് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി -P0² അല്ലേ. സോ നമുക്ക് P0² മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, -P0² എഴുതാം ആദ്യത്തെ ടേം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നെക്സ്റ്റ് 3 കമ്പോണൻറ്റ് സ്പേസ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത്, അത് P ഡോട്ട് പി എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. സോ P ഡോട്ട് പി, സോ വി ഹാവ് -P0² പ്ലസ് P ഡോട്ട് പി. ഇതെന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. -m² c² കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം P ഡോട്ട് പി എന്താണെന്ന് എഴുതാം. P ഡോട്ട് പി എന്താണ്? പി നമുക്കറിയാം mu/√1 - u² / c² ആണ്. അത് സ്പേസ് പാർട്ട് അല്ലേ. സ്പേസ് പാർട്ടിൻ്റെ
പി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം അത് 2 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എം സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് മാറും ഇൻറ്റു ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ പി ഡോട്ട് വി നോ ദാറ്റ്. ഇനി പി സീറോയോ? പി സീറോ സ്ക്വയർ എന്താണ്? പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പം ഒരു മൈനസ് കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. പി ഡോട്ട് പി ഈസ് എം സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. ആ വെട്ടിയത് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ആ വെട്ടാത്ത സൈഡിൽ നോക്കുക കേട്ടോ. സോ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ദെയർ? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. സോ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. സോ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി പോയി. സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. അതാണ് എന്താണ് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പി മ്യൂ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇതും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത്. ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയാണ്. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എം സി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ആണ്. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്താണ്? എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അതാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ. സോ വി ഹാവ് ഈ നമുക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആരോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദി ആരോ. ഇ സ്ക്വയർ ഈസ് എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. പിന്നെ പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പി സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പി മ്യൂ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതെന്താണ്? മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ 4 കമ്പോണൻറ്റും അതിനകത്തുണ്ടല്ലേ. സോ 4 വെക്ടറാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. 4 വെക്ടർ മൊമെൻറ്റമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് വരും, മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും. ഇറ്റ് വിൽ എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4. ഇനി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ. എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ and divided by 1 minus u square by c square. So numerator will be 2 times m square c square m square c raised to 4 പിന്നെ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. ഇനി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 2 ടൈംസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 പുറത്തെടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 മൈനസ് അവിടെ ഒരു 2 ആണോ 1 ആണോ വരുന്നത്? നോക്കുക കേട്ടോ. സോ കൺവേർട്ട് simplify it and you will get the final answer as 1 m square c raised to 4 m square c raised to 4 എന്നാണ് കിട്ടുക. This part I will check whether it is 2 or 1. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സൈൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നോക്കണം. Okay, so you get e square minus p square c square is m square c raised to 4. So this is the answer. Now relativistic dynamics. Let us move on to relativistic dynamics.
we know that force is rate of change of momentum. So we consider here relativistic momentum. So what will be the work? Work will be integral f dot dl, force dot dl, അല്ലേ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡി പി ബൈ ഡി ടി, ഡി ടി ആണ് കേട്ടോ, ഡി എൽ എൽ ഡി ടി ആണ്. സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് ഡി എൽ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് ഡി എൽ. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു ഇൻറ്റു ഡി ടി. ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഈസ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. സോ യു ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇനി നമ്മൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. പി നമുക്കറിയാം, പിയുടെ എന്നാണ് സ്പേസ് പാർട്ട് എം യു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ, സ്പേസ് പാർട്ട് മാത്രം. സോ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം യു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോട്ട് യു എന്ന് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ 1 നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് ഡാറ്റീസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. നോക്കിയേ, ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം യു അത് മാത്രം എടുക്കുക. എം യു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി ഡോട്ട് യു നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ എത്ര കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു. ഫസ്റ്റ് ടേം എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡ് ടേം യു. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി മൈനസ് അടുത്തത് യു ഇൻറ്റു എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 1 ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു 2u ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പം ഹാഫും കൂടെ വേണം അല്ലേ, മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു. സോ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു യു അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ യു അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. പിന്നെ മൈനസ് 2u ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡി യു ബൈ ഡി ടി. അപ്പോൾ 2 തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോകും, മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആകും. സോ എം ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുകയാണ്. അപ്പം എം ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്റർ വരും. പിന്നെ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡി യു ബൈ ഡി ടി. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 എന്ന് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇത് ന്യൂമറേറ്ററെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എം ഡി യു ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എം ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോയി. പിന്നെ എം ഡി യു ബൈ ഡി ടി മാത്രമേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇക്വേഷൻ 1 വി ഗെറ്റ് ലൈക്ക്. ഇനി ഇപ്പം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം യു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കിപ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ദാറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പാർട്ടിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതിൽ അതേ ഇൻറ്റു ഡോട്ട് യു ആണ് നമ്മുടെ നോക്കിയ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം യു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോട്ട് യു ആണ് നമ്മുടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1 നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇക്വേഷൻ 1 നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇത് എനർജിയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം എം സി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഡി ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇവിടെ വി ഹാവ് ഹിയർ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു അല്ലേ. ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു എന്താണ്?
mu by 1 minus u square by c square raised to 3/2 ഇൻറ്റു du by dt ആണ് അല്ലേ. ഈ ഇത് ഡി ബൈ ഡി ടി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇക്വേഷൻ 2 നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡി ബൈ ഡി ടി എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഡി ബൈ ഡി ടി എം യു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 കിട്ടുമോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1 minus u squared by c square raised to 3/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2u by c square ഇൻറ്റു du by dt അല്ലേ. അപ്പോൾ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസലായി, മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസലായി. ഇറ്റ് വിൽ ബി എം യു സി സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എം യു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ബൈ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു അല്ലേ. സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് യു ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി തന്നെയാണ് വർക്ക്. സോ ഈ ഫൈനൽ മൈനസ് ഈ ഇനീഷ്യൽ അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്. അപ്പം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഡിഫറൻസ്, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈ ഫൈനൽ മൈനസ് ഈ ഇനീഷ്യൽ. The transformation equation is also written there. F prime is dp by dt prime and F is dp by dt in S prime frame and S frame. So the proper force should be taken to be transformed from S prime to S prime frame to S frame. That is proper force. Proper force another. So we can write proper force as K mu. K mu is dp mu by d tau, where p mu എന്താണ് relativistic momentum, tau എന്താണ് relativistic time അല്ലേ. സോ it is time അല്ലേ. സോ dp mu by d tau which is called Minkowski force. അതിനെ നമ്മൾ Minkowski force എന്നാണ് പറയുക. K mu related to normal force എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എഫ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. നോർമൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസും നോർമൽ മാസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫോഴ്സും നോർമൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 2ൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.